पर तख गुरु निस्तारै, बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए, बिलावल महल्ला पंजवा। संतन कै सुनियत प्रभ की बात। कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन, पूर रही दिनस अर रात। रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन ते जात। त्रिपत अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण शरण नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मिलात। त्रिपत अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण शरण नानक कृपा संत संग मिलात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहिब भाई जसबीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। सतगुरु जी सानू नदेड़ की धरती ते जिसनों अवचल नगर असी हजूर साहब कह के सत्कारदे हाँ, किस दे लड़ ला के गए, सानू जो हुक्म दे के गए ने ये
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸੰਤ ਬਾਰਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ। ਅਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਪ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਭੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ
जो अन रूपियो ठाकर मेरे होए रही सा बात। जो सतगुरु पातशाह जी ने इस संसार विच आउण दा प्रयोजन मनोरथ जो मिशन उलीकिया सी सतगुरु जी ने, उसनूं महाराज ने अपनी कलम तो ही वर्णन किया है कि असी संसार विच आए हाँ ते आ कारज करने हन। दुनिया विच अजिहा कोई गुरु नहीं, अजिहा कोई देवी देवता भी नहीं, ऐसा कोई पैगंबर भी नहीं जिन्हें अपने हुंदियां बल्कि अपनी कलम तो ही बल्कि अपने अवतार धारण के कारण अते उस तो पहलां दा वर्णन भी नाल ही कर दिता होवे। ये केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं जिन्हां ने सतगुरु पातशाह जी ने सीधे रूप में अब मैं अपनी कथा बखानो कि मैं अपने बारे भी दस दिंदा हाँ, क्योंकि जिथे सतगुरु ने होरां अवतारां दा जिक्र किया, होरां शक्तियां दा जिक्र किया, उत्थे अपना जिक्र करदियां होया सतगुरु जी ने दस्सिया है कि मैनू अकाल पुरख ने इस संसार विच किस लई भेजिया है, कि मैं इस संसार विच आके करना की है। हम काल जगत मों आए धर्म हेत गुरदेव पठाए। धर्म चलाउण वास्ते, धर्म की चढ़दी कला वास्ते, धर्म की राखी वास्ते, धर्म तो आपा वारन वास्ते, धर्मी धर्म तैयार करने वास्ते कहते असीं संसार विच आए हाँ। लंबा प्रसंग है साध संगत जी। केवल 42 साल के समय दे विच सतगुरु पातशाह जी ने बहुत वड्डे कौतक सिरजे। आप संखेप रूप में सतगुरु पातशाही दे भावें गुरु की सिख संगतां सतगुरु के पावन इतिहास तो जाणू हैं, पर क्योंकि अज विशेष दिहाड़ा है, विशेष गुरपुरब है सतगुरु जी के ज्योति जोत समाउण दा, ते उन्होंने इन्हां 42 सालां च इन्ने थोड़े जे समय विच जिन्ने वड्डे कौतक सिरज के मनुखता नूं केवल सिख धर्म नूं ही नहीं दुनिया के धर्मी लोकां नूं सतगुरु ने बड़ियां वड्डियां नसीहतां दित्तियां। जिहड़े अपने आप नूं धर्मी खवाउंदे सन, सतगुरु पातशाह जी ने पटना साहिब विखे अवतार धारिया। उत्थे उन्हां दी बालक अवस्था दे बाल लीला दे अनेका कौतक अज भी संगतां दर्शन करदियां हन। सतगुरु पातशाह जी 8.5 साल की उम्र विच ही पंजाब की धरती ते आ गए। जदों इत्थे भारत की हुकूमत का बहुत भारी जुल्म चल रहा सी, एक धर्म नूं खत्म करके दूसरे धर्म विच समेटण दे यतन हो रहे सन। औरंगजेब रोज सवा मन पक्के जंजू ला रहा सी, ते वो जंजू उतारन दा मनोरथ की सी कि इन्हां लोकां नूं हमेशा लई इस धर्म तो पासे करके ये हिंदू धर्म खत्म कर दिता जाए, ब्राह्मण कोई दुनिया विच नज़र ना आवे, क्योंकि ब्राह्मण लोग जनेऊ पाउंदे सन। जदों समुची ब्राह्मण कौम ने त्राह त्राह कीता, देवी देवते आराधे, बहुत भारे
ਹਮਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸਕੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਕੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਤ ਦੇ ਤਾਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 7 ਵੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ 7 ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਘੱਤ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਥੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ, ਕਿ ਜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਣ? ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰਾ
ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਭੇਜ ਕੇ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਇਹ ਜੋਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਵੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਹੋਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਤਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਬੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ
बरकतां दित्तियां। क्या कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। शक्ति क्यों जी दित्ती? इहो जी फलादी शक्ति कोई दे सकदा है भाई? अज भी दे दो, कोई बैठे ने अज भी कोई इहो जी शक्ति दे दो जिहड़ा 1.25 लाख ना लड़ लवे, 100 ना ही लड़ लवे। केवल क्या भाई नहीं करके दिखाया। सतगुरु पातशाह जी ने युद्ध लड़े धर्म की खातर और युद्ध जिते। जदों आनंदपुर साहब नूं घेरा पै गया, राशन पानी बंद हो गया, युद्ध का समा लम्मा हो गया, तो सतगुरु पातशाह जी ने ਸਿੰਘਾਂ की बेनती मन के फिर आनंदपुर का किला छड्ड दिता। सतगुरु पातशाह जी सरसा पार करदिआं परिवार का विछोड़ा पै गया। माता गुजर कौर, छोटे साहिबजादे गंगू रसोईए दे नाल चले गए। सतगुरु पातशाह जी आप जदों सरसा पार कीते, इतिहास दसदा कि बारिश पै रही सी। सतगुरु पातशाह पुछदे ने समा की होया है? महाराज पहर रात रहिंदी आ। ते सतगुरु पातशाह जी कहंदे लाओ फिर आसा दी वार। किन्ना बाणी दा सत्कार ते किन्ना बाणी ते भरोसा। पिछे दुश्मन चढ़िया होया, परिवार विछड़ चुका है, बहुत सारे शस्त्र, बहुत सारे गुरु के सूरबीर योधे, कुछ सरसा की भेंट भी चढ़ गए। बेपरवाह सदा रंग हर का। साध संगत जिन्होंने कोई परवाह ही नहीं किसी गल की। जागम पाक स्वामी जिन्हों के वल परमात्मा है ना, उन्होंने किहदी परवाह है? आसा जी दी वार दा कीर्तन होया। कीर्तन हुंदियां होया भी युद्ध हुंदा रहा। रो विचार सतगुरु पातशाह जी चमकौर साहब पहुंच गए। चमकौर की एक कच्ची गढ़ी। साध संगत देखने नूं आए लगता है भी सतगुरु पातशाह किसी किले च पहुंच गए। नहीं भाई, जिवें हवेलियां सी ना पहला, इस तरह की एक कच्ची हवेली सी। ते सतगुरु पातशाह जी ने उस हवेली के दोवां भरावां नूं पुछया कि असीं इस हवेली विच कुछ समा ठहरना है ते लोड़ पई ते इत्थे युद्ध लड़ना है। उन्हां चों एक भरा मन गया कि महाराज आप जी का ही सब कुछ दिता होया, जिवें चाहो आप वरत सकते हैं। सतगुरु पातशाह जी ने उस कच्ची हवेली का निरीखण किया, अपने सूरबीर बहादुर योधिया पुत्रां नूं तैयार किया कि इत्थे धर्म की खातर इहो जिहा युद्ध लड़ना है जिहड़ा दुनिया विच कदे भी इहो जिहा युद्ध नहीं होया होएगा। ते दूसरे पासे औरंगजेब नूं खबरां मिलियां कि सतगुरु पातशाह जी नूं आनंदपुर दे विच घेरिया होया, फौज चाहिदी है। इधरों फौज, सूबा सरहंद की फौज, सूबा लाहौर की फौज, ये फौजां सारियां फौजां की गिनती वख-वख दर्जनां लिखारियां ने इहदी गिनती 10 लाख लिखी। 10 लाख साध संगत 10 लाख। ते दूसरे पासे कलगीधर पातशाह जी दे नाल केवल 40 सिंह। 40 ते सतगुरु पातशाह जी की युद्ध नीति कि केवल 5 सिंह गढ़ी तो बाहर जाके दुश्मन के नाल युद्ध लड़नगे। जदों साहिबजादा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी युद्ध लड़न गए है ना, उदों केवल 6 जाने सन। 5 सिंह महाराज ने कल्ले कल्ले अपने साहिबजादे नूं नाल दिते ते 6वां साहिबजादा। ते साध संगत 6 नूं 10 लाख नाल गुणा करो, 1.25 लाख बनता कि नहीं बनता? ते ये नहीं कि जांदियां ही शहीद हो गए, बाहर निकले तो उन्होंने मार दिता गया। नहीं, सवा पैर तक युद्ध लड़िया गुरु के साहिबजादियां ने। कलगीधर पातशाह के सूरबीर बहादुर ने सवा पैर तक, भाव पूरा दिन सुबह तो शाम तक युद्ध होंदा रहा। सतगुरु पातशाह का बचन सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। इत्थे सतगुरु पातशाह जी के दोवें साहिबजादे, 5 प्यारियां चों 3 प्यारे इत्थे शहीद हो गए। सतगुरु पातशाह जी इत्थे फिर खालसे की बेनती मन के, 5 प्यारियां का हुक्म मन के महाराज सच्चे पातशाह जी चमकौर की गढ़ी भी छड्ड गए। सतगुरु पातशाह जी मालवे की धरती ते गए। ये एक लम्मा सफर है साध संगत, इन्ना समा नहीं कि खुल के विचार हो सके।
ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਰਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਾੜ ਕੌਮ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਸਿਆ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਰਨੈਲ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ 10,000 ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਵੱਬ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਪੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੋ ਗਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ 30 ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 30 ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜ ਧਿਆਈ ਮਰੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਮੇਰਾ 5000 ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ 10,000 ਹੈ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਸਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਤੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਸਿਆ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਇੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਉਸ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬੀੜ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੀੜ। ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਚਾਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰੀਏ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਅਰਥ ਪੜਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 48 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 25 ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਛਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਾਏ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਬਦਲਦੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। 5 ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 5 ਹੀ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ। ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋ ਚਿਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਗਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਮਿਲਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਕਿਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਵੱਖਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅੰਧ ਮੰਗਲ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਆ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ RAM ਪਿਆਰੇ। RAM ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਨੰਦਿਨੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਾਈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਬਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਣੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਣੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਮਾਨੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰ ਰਹੀ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਸਥਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੰਟ 5 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ। ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 8 ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਮਨ ਵਡਿਆਈ RAM। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਉ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਖਾਧੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਏ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਣੂਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਏ ਰੱਜ ਗਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਨੇ ਆਵੈ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੋਤਰ ਸੋ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਜਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਪਖੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੋ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।